چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس میں آئندہ عام انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ حلقہ بندیوں پر تمام عذرداریوں پر سماعت مکمل کر لی گئی۔ ضابطہ اخلاق کا باضابطہ نوٹیفیکیشن آئندہ چند روز میں جاری کر دیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے چاروں صوبائی چیف سیکرٹریز کو خط لکھ کر پولنگ سٹاف کی فہرستیں مانگ لی گئی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس ملک میں آئندہ برس ہونے والے عام انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ حلقہ بندیوں پر تمام عذرداریوں پر الیکشن کمیشن نے سماعت مکمل کر لی ہے اور مزید حتمی انتخابی فہرستوں کی پرنٹنگ نادرہ میں جاری ہے۔ ضابطہ اخلاق کا باضابطہ نوٹیفیکیشن آئندہ چند روز میں جاری کر دیا جائے گا۔ بتایا گیا کہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسروں اور پولنگ سٹاف کی ٹریننگ کا پلان بھی تیار ہے۔ انتخابی آفیشلز کی بروقت ٹریننگ کو یقینی بنایا جائے گا۔ بیلٹ پیپرز کی طباعت کے لیے ضروری انتظامات اور الیکشن مٹیریل کی خریداری بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ اجلاس میں انتخابات سے متعلق اب تک کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ الیکشن کمیشن حکام نے ہدایت کی ہے کہ انتخابی فہرستوں کی ریٹرننگ افسروں تک ترسیل کا مکمل میکانزم بنایا جائے۔ الیکشن کمیشن حکام نے ہدایت کی کہ پرامن انتخابات کے انعقاد کے لیے صوبائی حکومتوں سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی تعیناتی سے متعلق ایک ہفتہ کے اندر مکمل تفصیلات لی جائیں اور پولیس کی نفری پوری کرنے کے لیے بروقت متبادل انتظام کو یقینی بنایا جائے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت جی ایچ کیو میں 82ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس کے شرکاء نے مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں سمیت شہداء کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ کانفرنس کے شرکاء نے دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور شرپسند عناصر سے مکمل طاقت کے ساتھ نمٹنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس شرکاء کا مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں سمیت شہداء کو خراج تحسین، دہشت گردوں اور سہولت کاروں سے مکمل طاقت کے ساتھ نمٹنے کے عزم کا اعادہ۔ فورم نے بھارت کے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر میں عوام پر جاری جبر و استبداد پر تشویش کا اظہار کیا اور بھارتی فورسز کی طرف سے انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی مذمت کی۔ کہا کہ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ مسئلہ کشمیر کا دائمی حل صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق کی خود ارادیت دینے میں ہے۔ فارمیشن کمانڈرز نے پاکستان کی جانب سے فلسطینی عوام کی مکمل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کا عزم دہرایا اور مسئلہ فلسطین کے معاملے پر پاکستان کے اصولی موقف کا اعادہ کیا۔ کانفرنس کے شرکاء کا کہنا تھا ملک کو درپیش چیلنجز کے باوجود گزشتہ کچھ مہینوں میں پاکستان میں غیر یقینی صورتحال میں کمی آئی، جبکہ امید، اعتماد اور استحکام میں اضافہ نظر آیا ہے۔ فورم نے یہ اعادہ بھی کیا کہ ذاتی مقاصد کے حصول کی خاطر مایوسی پیدا کرنے والے عناصر کی کوششوں کو ثابت قدمی اور مثبت اقدام کے ذریعے پاکستانی عوام کی حمایت کے ساتھ شکست دی جائے گی۔ فورم کا کہنا تھا پاک فوج پائیدار استحکام اور سلامتی کے سفر میں قوم کا دفاع اور خدمت جاری رکھے گی۔ غیور پاکستانی عوام پرعزم اور متحد رہیں۔ فورم نے اعادہ کیا کہ معیشت کی بحالی، اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، بجلی چوری، غیر قانونی غیر ملکیوں کی باوقار وطن واپسی اور قومی ڈیٹا بیس کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا اور غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے مختلف شعبوں میں حکومتی اقدامات کی حمایت کی جائے گی۔ عام انتخابات ایک ہی روز کرانے کے کیس میں جسٹس عطر من اللہ کا اضافی نوٹ جاری۔ اضافی نوٹ 41 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں انتخابات کے انعقاد میں 90 دن سے زیادہ تاخیر آئین معطل کرنے کے مترادف قرار دی گئی۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیں۔ جسٹس عطر من اللہ نے اضافی نوٹ میں لکھا کہ قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد عام انتخابات 7 نومبر تک ہونا آئینی تقاضا تھا۔ انتخابات کی تاریخ دینا آرٹیکل 48(5) کے تحت صدر کا ہی اختیار ہے۔ یہ یقینی بنانا صدر کی ذمہ داری تھی کہ پاکستانی ووٹ کے حق سے 90 دن سے زیادہ محروم نہ رہیں۔ اضافی نوٹ کے مطابق ملک بھر میں 90 روز میں انتخابات نہ کروا کے سنگین غلطی کی گئی۔ صدر یا گورنر انتخابات کی تاریخ دینے کی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تھے تو الیکشن کمیشن کو اپنا کردار ادا کرنا تھا۔ صدر مملکت اور گورنر کو اپنے منصب کے مطابق نیوٹرل رہنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن صدر یا گورنر کے ایکشن نہ لینے پر خاموش تماشائی نہیں بن سکتا۔ اضافی نوٹ میں مزید لکھا کہ سیاسی جماعت بنانا، سیاسی جماعت کا کارکن ہونا اور انتخابات لڑنا آئینی حق ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے 90 روز میں انتخابات کے انعقاد کی تاریخ نہ دے کر آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ کے پی اور پنجاب کے دونوں گورنرز نے اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کی۔ اس معاملے پر نہ الیکشن کمیشن متحرک ہوا، نہ ہی صدر مملکت نے مؤثر انداز میں اپنی ذمہ داری ادا کی۔
उधर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को 20 रोज में दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुकर्रर वक्त में ना कराए तो पीटीआई आइंदा इंतखाबात के लिए नाअहल हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार। 20 रोज में दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का हुक्म। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर पीटीआई आइंदा इंतखाबात के लिए नाअहल हो जाएगी। बल्ले का निशान भी नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ने 12 सफहात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि पीटीआई मुकर्रर मुद्दत 13 जून को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने में नाकाम रही। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज शफाफ नहीं थे जो कबूल नहीं किए जा सकते। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुनक्किद करवाने के 7 रोज के अंदर इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट जमा करवाए। मुकर्रर वक्त में पार्टी इंतखाबात करवाने में नाकामी की सूरत में कार्रवाई की जाएगी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक कमीशन ने पीटीआई को 2 अगस्त को नोटिस जारी किया था। 5 समातों के बाद इलेक्शन कमीशन ने 13 सितंबर को फैसला महफूज किया। अदालत के हुक्म पर मोहन सलाई के बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टीज को मुंजमद कर दिया गया। मोहन सलाई को वतन वापस लाने के लिए कानूनी कार्रवाई का भी आगाज हो गया। मोहन सलाई के खिलाफ तमाम मुकदमात की तफसील इंटरपोल हुकाम से शेयर कर दी गई। अदालती हुक्म पर अमल दरामद करते हुए एफआईए ने मोहन सलाही के अकाउंट और प्रॉपर्टीज को मुंजमद कर दिया। एफआईए दस्तावेजात के मुताबिक मोहन सलाही के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में 48 करोड़ 76 लाख से जायद रकम आई। दस्तावेजात में ये भी सामने आया कि मोहन सलाही के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टीज मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुई। मोहन सलाही की कसूर में 5 और रावलपिंडी में 1 प्रॉपर्टी को मुंजमद किया गया। दूसरी जानिब साबिक वफाकी वजीर मोहन सलाही को वतन वापस लाने के लिए कानूनी अमल का आगाज दिया गया। ज़राए के मुताबिक एफआईए ने मोहन सलाही के खिलाफ तमाम मुकदमात की तफसील इंटरपोल हुकाम से शेयर की है। इंटरपोल से मोहन सलाही की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी करवाने का अमल शुरू कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक निगरान पंजाब हुकूमत ने मोहन सलाही के हवाले से तमाम डेटा एफआईए के हवाले कर दिया है। स्मोक के तदारुक के लिए निगरान पंजाब हुकूमत के खुसूसी इकदामात। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में जुमा, हफ्ता और इतवार स्कूल बंद रहेंगे। जुमा और हफ्ता को मार्केटें 3 बजे खुलेंगी। इतवार को कारोबार बंद होगा। लाहौर में मार रोड पर इतवार के रोज गाड़ियों का दाखिला बंद, सिर्फ साइकिल सवार को जाने की इजाज़त होगी। 10,000 तलबा को सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का भी फैसला हुआ। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद समूह के इजलास में अहम फैसले। पंजाब के 10 अजला में जुम्मा, हफ्ता और इतवार स्कूल बंद रहेंगे। इन अजला में लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफजाबाद और मंडी बहाउद्दीन शामिल हैं। जुम्मे और हफ्ते को मार्केटें 3 बजे खुलेंगी। इतवार को कारोबार नहीं होगा। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बताया कि लाहौर समेत 6 डिवीजन में जुम्मे और हफ्ते को तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इतवार को तमाम मार्केटें और इदारे बंद रहेंगे। मार्केट फ्राइडे और सैटरडे को 3 बजे खुलेंगी और रात तक वो खोल लें, कोई हर्ज नहीं है। संडे को पूरी मार्केट्स हर तरह की वो क्लोज होगी। वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स तमाम 6 डिवीजन में इंश्योर करेंगी कि संडे को हर तरह का कारोबार बंद हो। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि लाहौर में 10,000 तलबा को सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। सरकारी मुलाजमीन को भी लीज पर ई बाइक्स दी जाएंगी। माल रोड पर इतवार के रोज गाड़ियों का दाखिला बंद होगा, सिर्फ साइकिल आ सकेंगे। 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक स्टूडेंट्स को हम सब्सिडी पे देंगे। संडे के दिन माल रोड सुबह से लेके शाम 5 बजे तक साइकिलिंग के लिए होगी। सिर्फ आप मेन मार रोड उससे गुजर सकेंगे साइडों से जो उसको क्रॉस कर रही हैं, लेकिन मेन मार रोड सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक सिर्फ साइकिल वालों के लिए खुली होगी। मोहसिन नकवी ने आवाम से मास्क की पाबंदी करने की तलकीन की। बादल हुए तो 29 अक्टूबर को लाहौर में मसनूई बारिश करवाने की कोशिश की जाएगी। लाहौर में एयर फिल्टर टावर्स लगाने के MOU पर दस्तखत भी हुए। दूसरी जानिब स्मोक से छुटकारे के लिए मसनूई बारिश बरसाने पर गौर भी जारी है। बारिश बरसाने के लिए बादलों पर खुसूसी केमिकल्स छिड़काए जाते हैं। लाहौर से सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखी। स्मोग ने तो लाहौर में कुछ यूं कदम जमाए हैं कि उन्हें उखाड़ने के लिए तमाम तदाबीर रायगां जाती दिखाई दे रही हैं। अब मसनूई बारिश बरसाने की तरकीब इस्तेमाल करने पर गौर किया जा रहा है, जिसके लिए एक कमेटी भी तश्कील दी जा चुकी है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि मसनूई बारिश बरसाने से स्मोक की शिद्दत में कमी लाई जा सकेगी। मसनूई बारिश बादलों पर खुसूसी केमिकल्स छिड़क कर बरसाई जाती है। महकमा मौसमियात की तरफ से निशानदेही की जाती है कि किन बादलों पर केमिकल्स छिड़क कर मतलूबा नताइज हासिल किए जा सकते हैं। इस मकसद के लिए बादलों पर सिल्वर आयोडाइड और दीगर केमिकल्स छिड़के जाते हैं, जबकि इस मकसद के लिए खुसूसी हवाई जहाज इस्तेमाल किए जाते हैं। मुमकिना तौर पर लाहौर में 28 या 29 नवंबर को यह तजर्बा किया जा सकता है।
स्टॉक मार्केट का नई बुलंदियों को छूने का सफर जारी। 100 इंडेक्स 58,899 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में भी इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का सिलसिला आज भी जारी रहा। हिस्सेस की खरीदारी जोर पकड़ जाने के बायस इंडेक्स ट्रेडिंग के दौरान 58,920 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह को छू गया। ब्रोकर्स का कहना है कि IMF के मुआशी इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल दरामद के साथ अगर शरह सूद में कमी हो जाए तो मार्केट का इंडेक्स मजीद नए रिकॉर्ड्स बना सकता है। जो निगरान गवर्नमेंट है वो काफ़ी बेहतर इकदाम लिए हैं, खासतौर पर रिफॉर्म्स की बात करें। स्मगलिंग के ऊपर ये जो कट डाउन किया हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। जिस तरह से डॉलराइजेशन हो रही थी उसका कला कमा किया है और काफ़ी चीज़ें बेहतर की हैं, जिसके साथ करंट अकाउंट डेफिसिट की सूरत में आपके सामने आए कि नंबर से इंप्रूव हुए हैं, रेमिटेंसेस भी इंप्रूव हो रहे हैं, तो स्लाइटली हम इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट भी जो लगता है आने वाले दिनों में नीचे आएगा और आपका डॉलर का रेट थोड़ा स्टेबल है। अगर थोड़ा नीचे आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारी जो अभी जिस तरह इंपोर्ट खुली है 300 के ऊपर थी, लोगों ने इंपोर्ट नहीं किया था। अब इंपोर्ट का सिलसिला जारी है, डिमांड में इजाफा हो रहा है तो डॉलर की डिमांड भी बढ़ रही है। तो वक्त के साथ साथ जो है ये अगर एक्सपोर्ट की तरफ से भी आ जाए, इनफ्लो आ जाए तो बेहतर होगा। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपये 26 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 286 रुपये 50 पैसे पर मुस्तहकम रहा। दूसरी जानिब सोना 650 रुपये कमी से 2,15,850 रुपये तोला हो गया। के इलेक्ट्रिक सार्फिन को बिजली का एक और झटका, फी यूनिट सरचार्ज में इजाफा कर दिया गया। इजाफी सरचार्ज से के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर 24 अरब 50 करोड़ से जायद का बोझ पड़ेगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। महंगाई के सताए शहर कायद की आवाम के लिए बुरी खबर। बिजली आए न आए बारी बिल जरूर आएंगे। के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 1 रुपये 52 पैसे फी यूनिट इजाफी सरचार्ज आयद करने की मंजूरी दे दी गई। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी ने इजाफी सरचार्ज की मंजूरी दी। सार्फिन पर इजाफी सरचार्ज नवंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक लागू होगा। नेपरा अथॉरिटी ने मंजूरी के बाद फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। न्यूज़ स्टूडियो से सलमान।